اگر اس وقت تمہارا منہ کھلا ہوتا تو یقیناً تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے محافظوں کو آواز دینے کی کوشش کرتے۔ بائی دا وے، تم کتنے محافظ اپنے ساتھ لائے ہو؟ 2، 4؟ اسے سری رہا، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے جواب درکار بھی نہیں تھا۔ میں اسے باتیں کر کے اپنے اندر حوصلہ جمع کر رہا تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ وہ کرنے جا رہا تھا جو اس سے پہلے کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ بوگارٹ، جانتے ہو انسان کا سب سے بڑا ذریعہ معلومات کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے کے نزدیک آ کر کہا اور اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں اگر کسی جوان اور باشعور شخص کو اس کی آنکھوں سے محروم کر دیا جائے تو وہ اپنی معلومات کے حصول سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میری بات سن کر بوگارٹ سر پٹکنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر معافی کی التجائیں پھیل رہی تھیں۔ نہیں کرنل، ایسے مت دیکھو، میں بہت حوصلہ کر کے یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ تم جیسے شخص کے لیے معافی ان بے شمار لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا جو تمہارے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ تم نے ان پر ترس نہیں کھایا، اس لیے اب تم پر بھی ترس نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اس کا سر پکڑا۔ وہ اتنی قوت سے مچل رہا تھا کہ مجھے کام میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ احتیاطاً میں نے چھری کی نوک انچ بھر اوپر سے پکڑی اور پھر اسے بے دردی سے بوگارٹ کی بائیں آنکھ میں اتار دیا۔ وہ بری طرح اچھلا تھا۔ اگر میں نے چھری دستے تک تھام نہ رکھی ہوتی تو وہ خاصی اندر تک اتر جاتی اور عین ممکن تھا کہ وہ دماغ میں لگنے سے مر جاتا۔ اس کی آنکھ سے خون بہہ نکلا تھا۔ ترناک گڑگڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا کہ کوئی متوقع آواز ریٹا تک نہ جا سکے۔ بوگارٹ اس لڑکی کے نام پر جو انسانوں کا درد رکھتی تھی اور اس نے ابھی زندگی کی کئی بہاریں دیکھنا تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا سر پکڑا۔ اس بار اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مزاحمت سے مزید تکلیف ہوگی، مگر اس بار بھی وہ بری طرح اچھلا تھا اور میں نے احتیاط نہ کی ہوتی تو اس بار اس نے کامیاب خودکشی کر لی ہوتی۔ شاید اس نے کوشش بھی اسی چیز کی تھی۔ میں نے اس کے تڑپنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی دونوں آنکھیں کھول کر دیکھی۔ تیز نوک نے لینز اور اندرونی پردے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ کوئی ماہر ترین سرجن بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ اندرونی پردے کے باہر ہونے سے عدسے کی تبدیلی بھی بوگارٹ کی بینائی واپس نہیں لا سکتی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ناک سے رونے کے ساتھ سر پٹک کر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا تھا۔ اگر اس کا منہ کھلا ہوتا تو وہ فلک شگاف چیخوں سے اپنے محافظوں کیا پوری عمارت کو اکٹھا کر لیتا۔ میں نے کچن میں جا کر چھری اور ہاتھوں سے خون صاف کیا اور پھر چھری سے اپنی انگلیوں کے نشانات بھی صاف کر دیے۔ واپسی پر بوگارٹ کو دیکھ کر میں نے لاؤنج میں آ کر کینی مین کا نمبر ملانے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ فون انڈر آبزرویشن بھی ہو سکتا ہے۔ ریٹا کا موبائل میرے پاس تھا۔ میں نے اس پر کینی مین کا نمبر ملایا۔ اس نے فوری طور پر فون ریسیو کیا۔ میں نے کہا، میں بول رہا ہوں، تمہارا مفرور مہمان، نام مت لینا۔ تم کہاں ہو؟ میں نے اسے پتہ بتایا۔ اپنے آدمی فوری طور پر روانہ کرو، تمہارا سب سے بڑا دشمن بے بسی کی حالت میں میرے پاس ہے۔ باہر اس کے 4 محافظ ہیں، ان سے نمٹنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے اپارٹمنٹ کے باہر۔ تمہارا مطلب ہے کرنل؟ پلیز نام لینا مناسب نہیں ہوتا، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ اگر اس کے محافظوں کو شک ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، پولیس اس طرف متوجہ ہو جائے گی اور مجھے اس کو چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا میرے دوست، یعنی میں ان کی آواز مارے جوش کے لرز رہی تھی۔ میں بھی اپنے آدمی روانہ کرتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ کرنل بوگارٹ کو کینی مین کے حوالے کر کے میرا درد سر کم ہوتا اور کینی مین اس سے معلومات حاصل کر کے اس خطے میں نسل پرستوں پر کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ اگرچہ مجھے اس میں شبہ تھا، اس کے آدمی اب تک غدار ثابت ہوتے آئے تھے یا بکتے رہے تھے۔ اس کے دشمنوں کو تمام تر ضربات میں نے ہی لگائی تھی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں تھی۔ بوگارٹ کو کینی مین کے حوالے کر کے میں اتنا استحقاق تو حاصل کر سکتا تھا کہ وہ مجھے اس ملک سے نکل جانے اور لندن جانے میں مدد دیتا۔ میں نے فون ریٹا کے سامنے کیا تھا۔ وہ ہتھکڑی سے بندھی بے ہوش پڑی تھی اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اس نے میری گفتگو سنی ہوگی۔ ایک بار میں دروازے تک گیا اور کی ہول سے باہر دیکھا۔ بوگارٹ کا ایک محافظ سامنے والی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اسے یا اس کے ساتھیوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اندر ان کے آقا پر کیا گزر رہی تھی۔ اپنے خیال میں وہ بوگارٹ کو ریٹا کے ساتھ خوش فیلیوں میں مصروف سمجھ رہے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے خبردار بھی ہو جاتے تب بھی میں ان سے نمٹ سکتا تھا، لیکن اس صورت میں ہنگامہ ہوتا اور میں کرنل بوگارٹ کو یہاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس صورت میں بوگارٹ کو مار دینا مناسب ہوگا بنسبت اسے زندہ چھوڑ کر جانے کے۔ میں نے سامنے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا ہلکا سا پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا۔ بڑی سی سڑک کے پار بے شمار گاڑیاں پارک تھیں۔ ان میں سے بوگارٹ کس گاڑی میں آیا تھا یہ کہنا دشوار تھا۔ عمارت کے اندر پارکنگ صرف وہاں کے رہائشیوں کے لیے مخصوص تھی، باہر سے کوئی گاڑی لا کر پارک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس بارے میں کہنا دشوار تھا۔ ممکن ہے اپنے خصوصی اختیارات کے تحت بوگارٹ نے گاڑی اندر پارک کی ہو۔ مجھے کینی مین کے آدمیوں کا انتظار تھا،
एन मुमकिन था इनकी आमद पर हंगामा होता और हमारा जल्द अज जल्द इस जगह से निकल जाना जरूरी था। मैंने कोट पहनकर अपना और बोगार्ड से हासिल शुदा असलिया उसके जेबों में रख लिया था। एक बार मैंने जाकर बोगार्ड को देखा। वो नीम गशी में था और उसकी आंखों से निकलने वाला खून किसी कदर जम गया था। अपनी आमतरीन हिस्स से हाथ धोने के बावजूद उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। मैंने जाकर कॉफी बनाई और फ्रिज से पाइन एप्पल का टिन निकाल कर इससे पाइन एप्पल के टुकड़े खाए। काफी तैयार हुई तो इसका मग लेकर मैं वापस खिड़की तक आया। नीचे देखते हुए काफी पीने लगा। मग खाली करके मैं वापस जाने के लिए हिला ही था कि सामने से आती रोशनियों की कितार ने मुझे चौंका दिया। ये कई गाड़ियां थी। वो बेतरतीबी से पास आकर इमारत के सामने रुक गईं। इनमें से लोग निकलकर ऊपरी तरफ आने के लिए थोड़े हरकत में आने का वक्त आ गया था। मैंने कप रखा और बाहर वाले दरवाजे की तरफ लपका। मैंने पिस्तौल निकाल लिया था। इस नन्हे पिस्तौल की आवाज ज्यादा नहीं होती। बोगार्ड के साथ ही बाआसानी मारे जाते। मैं नहीं चाहता था कि इस जगह फायरिंग का शोर गूंजे, मगर दरवाजे के करीब आकर मैं रुक गया। बाहर मौजूद लोग बेशक बोगार्ड के साथ ही थे, लेकिन वो मेरे जाती दुश्मन नहीं थे जिन्हें मैं बेतरेक मार देता। मैंने सोचा और अपना इरादा मुलतवी कर दिया। ये मेरा मसला नहीं था। कैनीमैन के आदमी इनसे जिस तरह मुनासिब समझते निमट लेते। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। बाहर दोनों मुहाफिज बेहद धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अचानक इनमें से एक बोला, ए रुको, कौन हो? अगले लम्हे बाहर से घुटी घुटी सी आवाजें आई। आने वालों ने बेआवाज हथियारों से फायरिंग की थी। मैंने जरा सा दरवाजा खोला। कौन है बाहर? अगर हमारा मेहमान तुम्हारे पास है तो दरवाजा खोल दो। बाहर से किसी ने स्याफामों वाले लहज में कहा। सामने आकर शनाख्त करवाओ, किसी ने भेजा है तुम्हें? एक स्याफाम सामने आया। उसने हाथ में मशीन गन उठा रखी थी। इसराइली साख्त की इस मशीन गन पर साइलेंसर भी लग जाता है। इसी से बेआवाज फायरिंग करके स्याफाम ने बोगार्ड के दोनों मुहाफिजों को हलाक कर दिया था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हें कैनीमैन के पास देखा था। अब देर न करो, हमें 5 मिनट के अंदर यहां से निकलना है। मैंने दरवाजा खोल दिया। कर्नल बोगार्ड अंदर पड़ा है। स्याफाम ने चौंक कर कहा, हमें इसे लेने भेजा है जैसी? हाँ, और इसे जल्द अज जल्द किसी ऐसी जगह पहुंचाना है जहां हुकूमत की सारी मशीनरी भी इसे तलाश न कर सके। ये जिन तुम्हारे काबू में कैसे आ गया? स्याफाम अंदर आया। इसके साथ 2 लफंगे नजर आने वाले स्याफाम थे। मैंने इन्हें देखा। ये नमूने साथ लाकर उसने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने का काम किया था। शायद उजरत में उसे यही मिले थे। वो मखसूस अंदाज में हिलते जुलते अंदर आए। अंदर से स्याफाम की तहय्युर अंगेज आवाज आई, जैसी, ये क्या किया तुमने इसके साथ? मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और इन दोनों नमूनों से कहा, किसी चीज को हाथ मत लगाना, तुम्हारी उंगलियों के निशान रह जाएंगे यहां। एक ने मुझे घूर कर देखा और दूसरे ने शेल्फ पर रखा सुनहरी कप उठाकर अपनी पतलून की ढीली सी जेब में डाल दिया। मैं ठंडी सांस लेकर अंदर आया जहां स्याफाम बोगार्ड का मुआयना कर रहा था। मैंने इसकी आंखें फोड़ दी। स्याफाम ने छुरी ली। मगर क्यों? तुमने बाहर मौजूद 2 अफराद को क्यों मारा? उसने लाजवाब होकर दोनों नमूनों को अंदर बुलाया और बोगार्ड को नीचे ले जाने का हुक्म दिया। इन्होंने ढीले से अंदाज में बोगार्ड को उठाया और सवालिया नजरों से स्याफाम की तरफ देखा। इसे नीचे ले जाओ, उसने दांत पीस कर कहा। मैंने बोगार्ड को इनसे लेकर अपने शाने पर लाद लिया। वो बोगार्ड को प्राइवेट लिफ्ट के जरिए नीचे लाए। पार्किंग में स्याफाम ने एक स्टार लैंड क्रूजर दूर खड़ी की हुई थी। मैंने बोगार्ड को इसके अकबी हिस्से में डालकर इसे वहां पड़ी तरपाल से ढक दिया। जब मैं आगे बैठने लगा तो ये देखकर मेरा खून खौलने लगा कि वो 2 नमूने बेहोश रीटा को भी ला रहे थे। ये क्या है? लड़की, एक ने बड़े सादा से अंदाज में कहा। क्या ये तुम्हारी वालदा है जिसे तुम लिए चले आ रहे हो? मैं घुर्राया, इसे यहीं कहीं टाल दो। नमूने ने अपने बाज की तरफ देखा और उसका इशारा पाकर रीटा को पार्किंग की तरफ डाल दिया। इसके बाद इनके बैठते ही स्याफाम ने गाड़ी चला दी। हमें कहाँ जाना है? मैंने पूछा। फिलहाल मुझे कैनीमैन से इस बारे में हदायत लेनी पड़ेगी, उसने कहा और मोबाइल फोन पर राब्ता करने लगा। फादर, हमने उसे हासिल कर लिया, अब कहाँ ले जाएं? ये मुसीबत है। वो खामोश होकर दूसरी तरफ से सुनता रहा। ओके फादर, इसे ले जाते हैं। उसने फोन जेब में रख कर रफ्तार मजीद बढ़ा दी। इसने 10 मिनट बाद गाड़ी एक हाईवे की तरफ घुमा दी। रफ्तार काबू में रखो, पुलिस पीछे लग गई तो मैंने उसे खबरदार किया। इनकी अक्लमंदी की वजह से यह मामला ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। जैसे ही किसी ने पार्किंग में रीटा को दरियाफ्त किया तो बात खुल जाएगी। इन दोनों मुहाफिजों की लाशें कहाँ हैं? हमने अपार्टमेंट में डाल दी थी, एक नमूने ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। मैं सोच रहा था कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके कैनीमैन की मदद से लंदन की तरफ रवाना हो जाऊं। एन मुमकिन था कि इसके साथियों की वजह से मैं मारा जाऊं। अब तक मैं कई बार बाल बच चुका था। मुझे लग रहा था कि ये लोग बोगार्ड से कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। अचानक गाड़ी ने झटका लिया और इसकी रफ्तार कम होने लगी। यह क्या हुआ? मैंने स्याफाम की तरफ देखा। पता नहीं, शायद गैस खत्म हो गई है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, बस इसी की कमी रह गई थी। बाकी गाड़ियां कहाँ हैं?
इन्हें मैंने वापस भेज दिया था, सयाफाम मुतफक्कर लहजे में बोला। मेरा दिल चाहा कि गधे की बोली बोलूं। मैं ऐसे गधों में फंस गया था जिन्हें अपने गधेपन का एहसास तक नहीं था। अब क्या करेंगे, मैंने मुलायमत से पूछा। ए दरी, तुमने गैस क्यों नहीं डलवाई? सयाफाम ने उस नमूने से दरियाफ्त किया जिसने नशा टूटने की शिकायत की थी। मैं भूल गया था बास, उसने जमाई लेकर कहा। चेक करने पर इजाफी कैन भी खाली साबित हुए। मैंने कैनी मैन से राब्ता किया और उसकी आवाज सुनते ही फट पड़ा। ये तुमने किन अहमकों को भेज दिया है? क्या हुआ? बस कुछ देर बाद हम पुलिस के कब्जे में होंगे और तुम हमें छुड़ाने के बजाय खुद छुपते फिर रहे होगे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। पकड़े जाते ही तुम्हारा नाम लेंगे। मैंने कहा, बस इसे बकवास करने से रोको। एक नमूने ने सयाफाम से दरख्वास्त की। बको मत, तुम दोनों ने काम बिगाड़ा है, सयाफाम ने उसे डांटा। जरा किसी जगह पर पहुंचने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। उसने धमकी देकर अपना मोबाइल निकाला और किसी से राब्ता करके इस गाड़ी इस हाईवे पर लाने को कहा। उसने गाड़ी रुकने से पहले रोक कर किनारे कर ली थी। मुझे यकीन था कि जल्द या बदेर कोई ना कोई पुलिस कार इनकी तरफ जरूर मुतवज्जा होगी और इस मौका पर मेरा कार में पाया जाना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं थे और सयाफामों के साथ मेरा होना पुलिस को खास तौर से मेरी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। मैंने सयाफाम से कहा, अपना असलिया छुपा दो, मैं तुम्हारी गाड़ी से जरा फासले पर रहूंगा, लेकिन अगर मैं तुमसे बिछड़ जाऊं तो भी रुकना मत, चले जाना। अब अपना मोबाइल नंबर बताओ। सयाफाम ने सर हिलाया। तुम दुरुस्त कह रहे हो। उसने मुझे मोबाइल नंबर दिया जो मैंने रीटा के मोबाइल में महफूज कर लिया था और जीप से उतरकर हाईवे के साथ उगी झाड़ियों की तरफ चला गया। रात सर्द और तारीख थी, आसमान पर बादल थे। मैं दुआ कर रहा था कि बारिश न हो जाए, वरना मैं मारा जाता। एक जगह रुककर मैंने हाईवे की तरफ देखा। इसकी रोशनियों में जीप साफ नजर आ रही थी। सुबह के 6 बजे के करीब ट्रैफिक बहुत कम था, लेकिन वक्त के साथ इसमें इजाफा होता जाता और किसी मसले में पड़ने का इम्कान बढ़ जाता। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला जब मैंने एक पुलिस कार को जीप के पास रुकते देखा और मायूसी से सोचा कि खेल खत्म हो गया। मैंने बोगाड़ को काबू करने और इसे कैरीमैन के पास पहुंचाने के लिए जो मेहनत की थी वो रायगां जाती नजर आ रही थी। पुलिस कार से 2 ऑफिसर्स उतरकर जीप की तरफ बढ़े। जीप से कोई नहीं उतरा था। पुलिस ऑफिसर को शीशा बजाकर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना पड़ा था। मैं पीछे ताप खा कर रह गया। इन्हें चाहिए था कि वो पुलिस को जीप के नजदीक न आने देते। वो खुद भी जीप से उतर सकते थे। पुलिस वाले तरपाल की तरफ मुतवज्जा हो सकते थे, बल्कि अब वो ऐसा ना करते तो मुझे हैरत होती। पुलिस ऑफिसर ने अकबी दरवाजा खोलकर एक नमूने को नीचे खींच लिया। काल्बन वो कानून से ज्यादा जुबान दराजी कर रहा था। इसके बाद दूसरे नमूने की बारी आई और सयाफाम खुद नीचे उतर आया। इनमें से किसी के हाथ में असलिया नहीं था, अलबत्ता पुलिस वालों ने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। मैं झाड़ियों में सरकता मुमकिन हद तक नजदीक आया। एक अफसर जीप के अंदर झांक रहा था। अचानक उसने बुलंद आवाज में कहा, मेरे खुदा, ये लाश है। नहीं नहीं, ये जिंदा है, इसकी आंखें फोड़ दी गई हैं। एक सफेद फाम की कसम पुरसी ने पुलिस अफसर को मुश्तिल कर दिया था। उसने अपना रुख एक नमूने की तरफ किया। इसे किसने इस हालत में पहुंचाया है? कहां ले जा रहे थे इसे? हे आदमी, हमें कुछ नहीं मालूम, नमूने ने घबरा कर कहा। मैंने महसूस किया कि मुश्तिल सफेद फाम पुलिस वाला इसे गोली मारने का सोच रहा था। मैंने एहतियात से उसके हाथ का निशाना लिया और गोली चला दी। गोली उसके हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया। अपने साथी की चीख सुनकर दूसरा वाला उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था कि सयाफाम ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मारा और फिर उससे लिपट गया। नमूनों ने जख्मी होने वाले पुलिस अफसर को संभाल लिया था। जब तक मैं निकलकर इन तक पहुंचता, दूसरा पुलिस अफसर भी सयाफाम के हाथों मारा जा चुका था। उसने कुंग फू का दाव आजमाया था और पुलिस वाले की गर्दन टूट गई थी। पहले वाले को नमूनों ने बेहोश कर दिया था। एक ने उसे काबू कर रखा था और दूसरा उसका गला दबा रहा था। मैंने छुड़ाया तो वो उसे भी मार चुके थे। इस असना में हड्डी चटकने की आवाज आई तो मैंने सयाफाम की तरफ देखा। पुलिस ऑफिसर इसकी गिरफ्त में तड़प रहा था। उसने अपनी गिरफ्त ढीली की तो पुलिस ऑफिसर जमीन पर गिरकर निज़ा के आलम में हाथ पैर चलाने लगा। मैं नागवारी से सयाफाम की तरफ देखा। इसे मारने की क्या जरूरत थी? तो क्या इसे कुश्ती करता रहता? उसने तंजिया अंदाज में कहा। इनकी लाशें फौरी तौर पर झाड़ियों में ले जाओ। तो में से एक पुलिस कार भी झाड़ियों में ले जाए। ऐसा न हो कोई और मुसीबत नाजिल हो जाए। इस बार नमूने फुर्ती से हरकत में आए। उन्होंने एक एक पुलिस ऑफिसर संभाल लिया और इन्हें झाड़ियों की तरफ ले गए। सयाफाम ने ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया। एक कैन लेकर पुलिस कार में बैठकर इसे झाड़ियों में ले गया। 10 मिनट बाद वहां से पेट्रोल से भरा कैन लेकर नमूदार हुआ और जीप के टैंक में डाल दिया। चलो, गैस का इंतजाम हो गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस अब फौरन निकल चलो, एक नमूना बोला जिसका नशा टूट रहा था, वरना मुझे छींकें आने लगेगी। खुदा के लिए नहीं, सयाफाम ने घबरा कर कहा और जल्दी से जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा थी। खुशकिस्मती से इस दौरान में वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर पुलिस कार और अफसरान की गुमशुदगी ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा कि इन पागलों में फंस गया हूं।
ایک کو فکر ہے کہ اسے چھینکیں نہ آنے لگیں اور اس کا باعث حالات کے بجائے اس کی چھینکوں کے خوف سے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جیپ ذرا دیر بعد ایک پسماندہ نظر آنے والے علاقے کی طرف مڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ سیاہ فاموں کی آبادی تھی۔ اگرچہ جنوبی افریقہ کی سیاہ فام حکومت سیاہ فاموں کو مساوی سطح پر لانے کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن اس کی کوشش تھی کہ سیاہ فام یہ مقام اپنی محنت اور صلاحیت سے حاصل کریں، نہ کہ انہیں سفید فاموں سے چھین کر دیا جائے جیسا کہ سفید فاموں نے کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیاہ فاموں کو آزادی حاصل کیے ایک عشرے سے زیادہ ہونے کو آیا تھا، لیکن ابھی ان کی اور سفید فاموں کی معاشی اور معاشرتی حالت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس آبادی میں جا بجا گندی گلیاں تھیں جہاں کچرا بکھرا تھا، در و دیوار نعروں اور تصویروں سے ہٹے ہوئے تھے، مخصوص کالے کلچر کی چھاپ نمایاں تھی۔ جیپ ایک عمارت کی عقبی گلی میں داخل ہوئی اور اس کے سرے پر پہنچ کر رک گئی۔ سیاہ فام نے اتر کر سامنے نظر آنے والا نیلا دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر کسی کو آواز دی۔ میں بھی نیچے اتر آیا تھا۔ نمونے البتہ جیپ میں براجمان رہے تھے۔ اندر سے دو دیو کامت سیاہ فام آئے جو اس موسم میں بھی صرف پتلون میں تھے اور ان کے اوپری کثرتی بدن نمایاں تھے۔ وہ بگاڑ کو اندر لے گئے۔ سیاہ فام باہر آیا اور اس نے جیپ کی چابی نمونوں کے حوالے کر دی۔ یہ جیپ لے جا کر دفع ہو جاؤ اور کم سے کم 1 ہفتے تک شہر کی طرف مت آنا۔ لیکن باس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیاہ فام نے دانت پیس کے کچھ نوٹ انہیں دیے۔ یہ لو اور اب دفع ہو جاؤ، کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہاری کھال اتار دوں گا۔ باس میرا نشہ، منحوس صورت نے جمائی لے کر کہا تھا کہ سیاہ فام نے گن نکالی۔ دونوں اچھل کر بھاگے تھے۔ ذرا دیر میں جیپ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے سیاہ فام کی طرف دیکھا۔ دوست، اگر یہ پکڑے گئے تو پولیس کو یہاں آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم فکر نہ کرو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے جس میں مفت میں مارا جاؤں گا۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ براہ کرم مجھے کینی مین کے پاس پہنچا دو یا اس کا پتہ بتاؤ، میں فوری طور پر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر چلے جاؤ، فادر اندر ہے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں اندر کی طرف لپکا۔ حسب معمول کینی مین لفنگوں اور کپڑوں سے باہر لڑکیوں میں گھرا بوگارڈ کا معائنہ کر رہا تھا۔ ایک سفید فام کو دیوانہ وار اندر گھستے دیکھ کر ان میں سے کئی نے ہتھیار نکال لیے تھے، مگر کینی مین نے انہیں اشارے سے روکا اور مجھے گرمجوشی سے گلے لگا لیا۔ تم نے جنوبی افریقہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مجھے اتنا بد چڑھا ہو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے ایسی جگہ پہنچا دو جہاں پولیس یا بوگارڈ کے آدمیوں کا خیال بھی نہ جا سکے، ورنہ یہ جگہ مجھے بالکل محفوظ نہیں لگ رہی ہے۔ فکر مت کرو، کسی کا خیال اس طرف نہیں آئے گا۔ کینی مین بے حد خوش تھا۔ لیکن تم نے اسے اندھا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے ڈر ہے یا تو تم اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے یا پھر اسے اپنی قید میں نہیں رکھ سکو گے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی اسے ناکارہ کر دیا۔ اب یہ زندہ بھی رہا تو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اسے زندہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کینی مین نے کہا۔ یہ کتنے ہی بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے، جن میں ہمارے سینکڑوں ساتھی بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے، لیکن قدرت ایک الگ شے ہے، اس کے فیصلے بھی الگ ہی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ابھی اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو۔ بہرحال یہ شخص تمہیں بتائے گا کہ جنوبی افریقہ اور باقی افریقہ میں استعماری طاقتیں نسل پرستی کے مرض کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں۔ یہ تمہیں خفیہ ٹریننگ کیمپس اور دہشت گردی کے اڈوں کے بارے میں بتائے گا۔ ان معلومات سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ہم ایسا ہی کریں گے، کینی مین نے پرعزم لہجے میں کہا اور چیخ کر بولا۔ کیا ہجوم لگا رکھا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی دھاڑ سنتے سب منتشر ہو گئے۔ ذرا سی دیر میں وہاں کینی مین اور میز پر پڑے بوگارڈ کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ کینی مین نے ایک الماری کھول کر اس کے اندر نہ جانے کیا 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 کہ میز ایک چوکور مربع کی صورت میں فرش میں دھنسنے لگی۔ آ جاؤ، کینی مین نے مجھ سے کہا اور اچھل کر میز پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ ذرا سی دیر میں میز تقریباً 25 فٹ کی گہرائی میں سطح سے لگی۔ اس کے چاروں طرف وسیع و عریض تہخانے تھے جن میں جدید آلات تھے۔ کمپیوٹر اور مواصلات کے آلات سے یہ جگہ کنٹرول روم لگ رہی تھی۔ کینی مین نے بوگارڈ کو میز سے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور اس کے ہاتھ پیر اس پر جکڑ دیے۔ وہ کسی قدر ہوش میں تھا لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزاحمت کر پاتا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی زبان کھولنے کی تیاری کینی مین کے لہجے میں صفا کی تھی۔ کینی مین کی یہ بات مجھے پسند آئی تھی کہ اس نے اس معاملے میں کوئی تاخیر نہیں کی تھی۔ بوگارڈ کی زبان جلد از جلد کھلوا لینا ہی بہتر تھا۔ تاخیر کی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کینی مین نے سب سے پہلے اس کا چہرہ سرد پانی سے صاف کیا۔ اسے پوری طرح ہوش آ گیا تھا۔ کینی مین نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں لڑکے، تمہاری وجہ سے مجھے برسوں پرانا حساب برابر کرنے کا موقع ملا ہے۔